बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना यहया इब्न सुलैमान क़ाल हद्दसनी इब्न वहब क़ाल अख़बरनी यूनुस अन इब्न शिहाब अन उबैदिल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन इब्न अब्बास। यहया बिन सुलैमान अगवई माता हदीस बयान करो इब्न वहब 114 अगवई माल खबर रागलो यूनुस ते इब्न शिहाब ज़ुहरी ना अगर नकल कई दो उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ना और नकल कई दो सैयदना इब्न अब्बास ना। सैयदना इब्न अब्बास फरमाई काला यानी इब्न अब्बास फरमाई लम्मा इश्तद्दा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअहू वजा दर्द मुसीबत तकलीफ बीमारी कलच सख्त शो पर रसूलुल्लाह सल्लम दागत तकलीफ मरजुल वफात के चिकला तकलीफ डेर बेरामी डेर अशवा यो सड़े च मुल्की नागस आसार बाने पुई मुंगे पे जगह न पुईगू च मुंगा आसार लानी रागली पचाचे आसार रागली दी नागा ब्या दुनिया तो वापस न राजी वो बार के इंसान पुई की बजान च शायद जमा मर्ग निजदे रहे दर कुरान खिलाफ बनी च वमा तदरी नफ्सुन बैय अर्ज़न तमूत ये खिलाफ न है बिल्कुल ही इंसान तो नहीं पता अलबत्ता सबाज आसार बाने दे पुई की शायद जमा मर्ग निजदी पदे वजह कला वसीयतुन लीकर शुरू की कल स नेके खबरें को शुरू की कल नेके तराजिश दा दलील दे आसार बाने गलग कोई दल्ला का शुरू तो कला दगे तकलीफ के न मरजुल वफात या मरजुल मौत उर्दू की रेता सोई मरजुल मर्ग वर्द हो अजीबा तरकीब और फारसी लफज माने इस्लाम दाखिल कर अल मर्ग मर्ग फारसी लफज देख पागे दाद आए खल को कार अगर न पारवे पुएगी न उर्दू पुएगी मरजुल वफात वाए या मरजुल मौत वाए मरजुल मर्ग गलत है अगरचे इस्तेमाली गलत तरकीब गलत दाहम मालूम शो हदीस ना च अवजा रातलल दर्दुन रातलल दाद नबुवत मुनाफी न देख बीमारे रातलल नबुवत मुनाफी न देख निसियान नबुवत मुनाफी न देख इसमत खिलाफ न है यानी बीमारी रातलल द बीमारे शिद्दत दाद नबुवत मुनाफी अशिया नहीं राजी ना ब्या चे इश्तिदाद रागे न पता दाव लगेगा चे मरजुल वफात के मरजुल मौत के तकलीफ रातलल देखे नबी और गैर नबी हो बराबर पर नबियों में तकलीफ राजी हो पर गैर नबी वाने होम तकलीफ राजी और दा तकलीफ ज्वंदी महसूस है ज्वंदी महसूस ही चले तकलीफ के दे पातिशवाग इंसान चदागा न साउजी ना पदे न पुईगी कने एक सड़ी न कुरान वन्ना शिताते न शतावेल दे और कबर इंसान वन्ना जाते गरकन नया और फितरी कार चिकले की यो हम न सड़े लग तकलीफ को महसूस ही काला गौ फरमायल ईतूनी बि किताबिन अक्तुब लकुम किताबन ला तुदिल्लु बादहू ईतूनी बि किताबिन हदीस मिजाज से मुदासरे से हदीस पूरा आयो खुदा हदीस पर पूरा वेल बगारी पदे वजह चे खल को देन से इस्तदलालात कड़ी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक बल्कि अगर काफिर वेली नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक पदे वजह हदीस पर पूरा वेल पगारी और जगोल पगारी
दामुंग चे कम वायु चे ईतूनी बि किताबिन ततासो गोरे खपल किताब के 3053 नंबर हदीस सही किताब के हाल लिखी होगी 3053 चिता था सिचुएशन मालूम शी दा हदीस रसूलुल्लाह सल्लम बांधे दा अल्फाज दा कलू 100 रोजे मखतूब मरजुल वफात ना अल मौत न सुमरा मखतूब 3053 हदसना कबीसा हदसना इब्न उयैना आन सुलैमान अल-अहवल आन सईद इब्न जुबैर सफर 504-505 पे आन सईद इब्न जुबैर आन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उम्दा का हदीस रकम जिता सुआ है इसनाद लग बदल लो अन्नहु काला यौम अल खमीस व यौम अल खमीस दा फरमान के रस्तो राजी देखले वेलो जियारत करो दे वेलो अन्नहु काला यौम अल खमीस खमीस आरबे की जियारत करो वहाँ यौम अल खमीस दा अरब अंदाज दे चिकरा दे और वो दे शान उचतई दागे अगर दर्द या खुशहाली जिक्र गई नो आगा पर इस्तिफहामी अंदाज की गई वहाँ यौम अल खमीस ता तो सब पता रहा कि जियारत दार रोज वक्त फ़क़ाल तूनी बि किताबिन अक्तुबु लकुम किताबन लन तदिल्लु बादहु अबदा हमारा हदीस से कम चलता हुआ है उदल तमारा सिर्फ देरा पारा था तो उखो चदा रोज दसिशी वा जियारत ना पगारी के साथ बस समझ तो रसूलुल्लाह सल्लम वफात के लिए शे पीर गोरस तो जियारत और पीर चितल रहेगी जियारत चितल रहेगी नो जुमा हफ्ता इतवार और पीर सलम सो रोज जुआन दे सलोर तो दे खबर अंदर से जुआन दे सलोर रोजे मैं नुकता बस याद साथ है नुकते का पार दाम सलोरम और रजमान दे रसूलुल्लाह सल्लम आका वफात छे दा वाद जियारत रोज वफात द रसूलुल्लाह सल्लम बिल इत्तिफाक द पीर पर रजमान शे लम्मा इश्तद्दा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअहु क़ाल एतूनी क़ाला दा कहना अच्छा तकले वा दा सही बुखारी की निश्ता दा सही मुस्लिम के हदीस है हदीस किताब अल वसीयत तो दे नंबर दे 25 और बाब दे पदे के बाब तर्क अल वसिया लिमन लैस लहू शैउन यूसीफी तीन बाब दे पदा के बाब के हदीस 21 दे और द हदीस मुसलसल नंबर दे 1637 देखे लगो गोरा चे ए तूनी बि किताबिन दा कम जो आयत ए तूनी बि किताबिन दा शेर सी किताब दे शेर दिलते कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाई अन्नहु काला यौमुल खमीस व मा यौमुल खमीस सुम्मा जअला तसीलु दुमुहु अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वो फरमायल चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ज़ियारत परस फरमायलू तात सपतरा च ज़ियारत परस सही मैं अब खामोश हो जअला तसीलु दुमुहु मा वकदल चिराग वुख के बराबर देख तसीलु दुमुहु वुख की बराबर देख हत्ता रअयतु अला खद्दैहि कअन्नहा निज़ामुल लुअलुअ तरदे च मा दाग पानंगो बांधे उलिगल चिदादो मलगलर यानी आगा उख के दे कुलाड़े पड़ा कहेगा काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतूनी बिल कतिफे वद्दवात अविल लौहे वद्दवात किताब मिताब न हो बल्कि दे फरमालियू चे एतूनी बिल कतिफे वद्दवात माला वोले रोड़े या वोले और यो दवात रोड़े मशोणे रोड़े और यो तख्ते रोड़े यानी कागज न दगल देगी चितदा हुए
दगा रिवायत बिलमाना कड़ी शे कम जे तवे ता रिवायत बिलमाना है असल अल्फाज दारी कि ए तूनी बिल कतिफे व दवात ये दा फरमाइलू ये फरमाइली कि अविल लौह व दवात खुदा वेरे कड़ी चाहता हुआ ए तूनी की बजाहिर खुदाकारी चिदा खबर है टोल मरगर तकड़ लेकिन मुस्नद अहमद की जिल्द अवल और सफ़े 90 के राजी के हद्दसना अब्दुल्ला हद्दसनी अबी हद्दसना बिकर इला आखिरिही आन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लम सैयदना अली त फरमाइलू कि तसौगा मालिक किताब रोड़ा कते फरोड़ा कुल तो अमरनी अन्नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन आतीहे बितबकिन यक्तुबु फीहे माला तदिल्लो उम्मतुहु मिन बादिही माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करो चजरोड़ा मगते ओ तबक नदा कतिफ मुराद दे रकम च मुंग जिक्र को तबक सहेरे अगर कतिफ च पाएबान अगी लिखल गई कतिफ रोड़ा चेगा पाए क्यों लिखी आगा सोच ला तदिल उम्मतुहु मिन बादिही तदन रस्तो उम्मत बगुमराह की ही ना तासो खबर इताज दगले हदीस मुंग दा से वेल गोल दा माज संस्था में तके हो उस बदे नताइज च गमरजी और बिल्कुल सही है पे के बस दलाल नहीं जमुंगा दलते के रवेश दाए दखल हो जिदा हदीस यो टुकड़ा हुई और आगे ने इस्तेदलाल किया हदीस द द्रेव किताबुन मास्ता मखदगी हो यो खबर अदा चिदा हुक्म रसूलुल्लाह सल्लम द जियारत फरज रसूलुल्लाह सल्लम दा फरमाइलू सैयदना अली दे वेलू और हुक्म अदा करो चे मारे सरोड़ा यो कतिफ और दवात रोड़ा अक्तुब लकुम किताबन देरा पारा चिजूली कमस्तासो दा पारा यो किताब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागा पा बारे के दखल को ख्याल ला रे चागला लिकल वर्तलल डॉक्टर शकील और चिकन मक्के मायदल तस्कन करो दोम पदे अन्य दियुल उम्मी बांधे हो आर्टिकल लिख रहे हो और भाई की लिख लीदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकल वर्तलल जब खलक जरिए ख्याल नहीं जरा सन्नवे नजरिया था अंदलुस के वलीद अलबाजी पनुम बांधे जो मुसन्निफ थे बेजावी मगा शरह लिखे था दा कौल उम्मत के रटोल नमक क्या है दा कौल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले किताबत वर्तो पाखिरीज उम्र के जकड़ो अकल आगवी चदाय मौजज़तन वेलो दा अगर आए दा अगर नरस्तो यो पिंजो उलमा दा पलकड़ो लेकिन आया दा कौल द कुरान सुन्नत मुआफिक दे दा कौल मरजूह दे राजिह न दे ना मरजूह कौल दे तो जमहूर राय दारा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकल न मक्के वर्लल नरस्तो वर्तल बोले कमुंग दा हुआ कि अगर लिकल वर्तल न कुरान मजीद के सवेली दिन आगे सर हो सके कता लिकर लरते माँ कुंत तदरी मल किताब वल ईमान ता पता निष्ठा कि लिकल से तो वही ईमान से तो वही अल्लाह पर रसूल ता बायस न दे खुदरी लेकिन खाते न दे खुद ले वमा अल्लमना शेर वमा बगीला मुंग पैगंबर ले शेर तालीम न रे वर्कड़े और आगा पारा मुनासिब होना बोले दाद किताबत निशवाले दा जमास तारा पारा आयब दे अगर पारा आयब न दे शेर के जाओ त्रिशुल आयब दे तो फसाहत बलागत लिहाज सरा पैगंबर देने वाले बच गई वला तखुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लरताबल मुब्तिलून कता खत पखपल खिलास राख करे ब्याद खल को शक व एतराज पता टिको चिदा किताब ता रजा नहीं कर दरंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगता द शेर तालीम वर्गड़े वमा हुआ बेकौल शायर
قرآن د شاعر کلام نه دی. ولې خلق وویل چې دا پیغمبر ساحر دی، دی جادوگر دی او دی شاعر دی. کہ پیغمبر شاعر شي بل فرض الله غ تعلیم ورکی نو بیا داغي هغه اعتراض په قرآن باندې درست کی. دې خلق استدلال څنګه کړل؟ ابو الولید باجی انور دې خلقو دی داوي چې بعض احادیث داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه وفات سے جاغلی کړل دغه دا روایتونه ابن حجر لیکلي دي په کتاب المغازی کې باب عمرۃ القضاء لاندې کتاب الصلح کې چې دا روایتونه موضوع دي. دا روایتونه موضوع دي. ابو الولید الباجی او دا قول کړل چې د معجزتن زده کړو او بیا سوال نه پیدا کېده. اوس خلک سمشه وو. ابن حجر ال ډېر سخت جملې لیکلې چې تا ته سپاته و چې خلک اسمشه د خلکو پر رسول الله غ اعتراض تر اخره پورو په دی وجه الله خپل رسول الله تر اخره پورې د لیکلو علم نه ورکړ. تحقیق د مسلې دا وره نه ما څه لیکل کوم ان شاء الله تاسو مخه لورش سم موافق مخالف سے اعتراضات یا راغی جوابات ہی هم دغه خود خبره بنیاد درکړي. ابن حجر رحمه الله په کتاب الصلح کې دا مسله کتاب المغازی کې نرستو عمر القضاء نرستو دا مسله لیکل اور دا خط طریقې سره لیکل. تو جمهور رائے دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل لوستل نه ورته. شکیلوج ډاکټر شکیلوج کو هغه عجیب خبرې کوي. نسائیات دغه یو کتاب دی. کتاب کې هغه لیکل دي چې قرآن مجید نه دا ثابت ده چې مسلمانان کتابیه خد سره نکاح کولی شي. قرآن نه ثابت ده. خدای به خپل یو اجتهاد کړی چې نن یو مسلمان خزم مونږ یو يهودي سره ورکول شي. دا خلک چې د دهشتګردۍ ته ځي کنه داسې نه دي. دې سوځي دا خلک د اسلام شکل روانه دا اسلام نه دا ډاکټري ځان سره سنبال کړي. ولې د خپل علم د قرآن او سنت خلاف چلے دا غلط رائے ده. نسائیات پنما کتاب سے دو ګوره دې بنیاد چې کوم نه اصلاحي صاحب یې اصلاحي صاحب لیکي چې اسلام چې ګره دا پابندۍ لګولې هغه وخت کې د خلکو حالات ټیک نه وو. هغه بین السطور کې خول لا غواړي چې که حالات ټیک شي بیا مسلمان یو مسلمان اخذا یو يهودي یا نصرانی لا کتابی له بنکا کې ورکول شي. اظهار نه لګړې وای دا بین السطور لیکل وای نه فهمي کی داس موږ دا وای دا جاوید صاحب باندې سره شو دا چې کوم خلک کته ورته ارسو وای موږ دې خلکو رضا نه یو دې نه خوشالي کو دغه دا فتنه باعث ده. اسلام دغه نه ده. د ډېر راځي عجیب او غریب حرکات کړي ټیک ته خوبه هم ستاره لیکن د خوبه دا مطلب نه چې ته د اسلام هغه بنیادی د چولې وای کنه بنیادی د اسلام چې کوم چولې دي هغه او خدای چې د اسلام بلډینګ راوړي موږ اختلاف په دې بنیاد راځي. اسه فرعي مسله نه بیا ټیک و فرعي مسله نه دا دواړه مسلې بنیادی مسلې دي. دلته موږ ته سو خبره معلومه شوه. یو خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د جمعې زیارت پرس فرمایلی چاته ویلو سیدنا علی ته حکم کړو. او درېمه خبره دا وا چې کتاب نه مراد هغه کته هو چې پایګه باغی لیکل اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده چې تاسو با نه بیلاره کې داغه نرسته. قال عمر سوئل ان النبي غلبه الوجع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف غالب شوه ده. ان النبي صلی الله علیه وسلم غلبه الوجع مغلوب کړه هغه تکلیف مرض الوفات ته به پدې وجہ دا بیمار نه ده تکلیف کړي دانه وی چې ګنګولې وای کدل اوس مونږه د لیکلو لستلو دا تکلیف ورکو د کینو د خبري شروع کی او مونږه لیکل شروع کو نو دا ورته یو قسم تکلیف وي. وعندنا کتاب الله حسبنا او مونږ سره دا الله کتاب موجود دی. حسبنا هغه مونږ د لپاره کافی دی.
یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ازراح شفقت ازراح مهربانی موږ له سیوا لیکل غواړي دا غیره پاره وناسته وګاري بے تکلیف کې رہے وخت کې مبتلا ده پدې وجہ دا کار دی ونکلی شي فاختلفوا نو اختلاف پیدا کمل کرو اختلاف کاغه په یو جائز اختلاف هم وی نو دا غوړي مسائل پیدا کوي اختلاف ته خوشاله هم دا صحابه کرام دي د سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبا په تکلیف کې مزید اضافه وشي لہذا سروړې ما لیکن نور وای چې نا کله په خپل غواړي نو په کار دی چې موږ له کتاب وروړو کتف درولو چې دی وینا شروع کې موږ بدلو وکثر اللغتو انسانی مزاج دی وکثر اللغتو او شور ډیر قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع بے فرمائل نمانا پاس زي قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع او زما پخوا کې تنازع خن نه گئی لا ينبغي خن نه گئی زما سره خپل موجودګۍ کې تنازع وګوره صحابه کرامو په یو دوه سيزونو کې اختلاف لیلۃ القدر معلوم لیکن بعض خلق بے خبر او ناغي اختلاف شروع نہ الله داغي علم ورته دا تنازعي کنه جګړې دا خشن نه دا بے برکت کوي انسان ځان بے برکت علم اور کوي اختلاف باعث هم جوړيږي جګړې باعث هم جوړيږي فخرج ابن عباس یقول ان الرزیه کل الرزیه یو رزیه دوات سره لیکل شي خو دا رضا نه ده او دا زی سره ده رزیه دا مصیبت ده ان الرزیه کل الرزیه ټول مصیبت خو هغه ده ما حال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و بین کتابه چې حائل شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د لیکلو په منځ کې دا ډېر لوی مصیبت شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له سوند لیکل کاش چې هغه لیکل وي نو سبه لیکل وي سبه لیکل وي هغه لیکل د مستند احمد هغه روایت کې شته هغه سره ځکه نو تا دا مسله بالکل واضح شي امرني النبي صلی الله علیه وسلم ان آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تدل امته من بعدي قال فخشيت ان تفوتني نفسه زویر دم مای چې اسدا ته نفس مان فوت نش وفات نش قلت اني احفظ واعي ما تویل زو یاد سادم او حفاظت دین ما تو قال اوصي بالصلاه والزکات وما ملكت ايمانكم قال اوصي بالصلاه والزکات لمبي ضروري لیکن زمونږ ملک تحقیق او انداز نشته جګړه کوي خلک ته چې جګړه کوي انور مسله نه حل کیږي چې دی وصیت په رسول لیکو د سیدنا علی د خلافت کتا دا حدیث نو د راکم ته ما مخه پستایا کړي تا په هغه باندې مال خپل راي ورکړو چې غپ ما لګاوه قال اوصي بالصلاه والزکات وما ملكت ايمانكم زه وصیت کوم تاسو رسې شي د صلات او د زکات وما ملكت ايمانكم او تاسو د خادمان کوم ستا غلام دی دا سیز رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکو دا څنګه ناوالي خبره لیکل هم دا خبره یو بل شی چې رسول الله دا غید لیکلو اراده کړی و ناغا د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت چې خلق خګنی او کبدیونی خو زبر لیکم دا چې زمان رستو رسول خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله دا حدیث دا کوم چې مونږ وایو د دینا خمینی سجول کړی دا کتاب د کشف الاسرار نیٹ باندې ذکر دې خلک دا وایي چې دا کتاب نه دی هغه په خپل وایي چې دا کتاب نه دی نیٹ باندې دا کتاب دی د دې تعریف هم شوی
हमार बे के हम सारा डाउनलोड कर रहे हो, फारसी के हम डाउनलोड कर फारसा या नुस्खा बिल्कुल दा नुस्खा था के मजेदार पदे के सफा 119 बांधे दे वही इबारत चूंकि फारसी दे दावत दकोल पगारी चिरे सो 117 सफा बांधे हुई चे मुखालफत उमर बा कुरान खुदा, मुखालफत उमर बा कुरान खुदा द उमर मुखालफतुना द कुरान खिलाफ लुम्बने ऐसा था लुम्बने दारा चे कुरान मजीद दा फरमाइल दी चे तासो मुतआ कौल और सैयदना उमर फरमाइल चे मुतआ ज़िना कुरान के दाश्ते चे मुतआ कौल कदा अल्लाह कुरान के दाई नमुंबा अर्स ब्रीदु इलम बम ब्रीदु करो मुखालफत उमर बा कुरान यह लगा वजह जैसा कह रहे सवाल जवाब रही सवाल ला रहे चिदारा खिलाफत मसला तुमरा अहम दा नबिया पकार दाऊ च कुरान मजीद के द खलीफा नुम कुरान लिखले हुए तो सहाबे किराम इख्तिलाफ न बोले सवाल रिपोर्ट करो दे हुई चिके बिल फर्ज मुखालफत बाकुना वागर फर्जन कुरान दर कुरान तसरीब इसमें इमाम हम शुदबूद मुखालफत में करदन कुरान मजीद के द खलीफा नू वे हम गना नम बसहाबो दागे खिलाफ बोले और बिलखुसूस उमर बदाए खिलाफ बोले देखा च उमर लुम्बने मुखालफत आगा द मुतई को मसले ब्यारुस तो वही डेरे मुझे खुदे यो दुआ दरे सबूर किंदो सलोरम मौका ने वही दर आ मौका के पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हाल इख्तिजार व मरज मौत बूद जमा कसीरे दर महजर मुबारकश हाजिर बूदंद आगा मौका के च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता मरजुल मौत हाजिर हो इख्तिजार और दादा वकी और डेर खलक जमो नागो फरमायल पैगंबर फरमूद भी आयत बराए शुमाय यक चीजें बिनवीसम के हर गेज बजलालत नेफ्तीत यो किताब रा रवड़े जतास तो लिगम जतास दागे नवस्त बेला लिखेगा उमर बिन खत्ताब गुफ्त हजरा रसूलुल्लाह हजरा रसूल हदीस बुखारी के तकरीबन 100 जाए लिखे उसमें लगा वो जाए लिखे पदे वो जाए के यौजे लिखली दी च कालू अहजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरा हिजरान न होते रहे हिजरान से दवाई जुदाए थे अहजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया रसूलुल्लाह सल्लम जुदा की दुन के दे जमुना खुमैनी दा चल कर रहे चे अहजरा ने अलिफ दे इस्तिफहाम लड़कर अहजरा पदे से हुई हजरा रसूलुल्लाह दावले दा हजरत तो वे बगैर दे इस्तिफहाम ना तो दा हिजरत माए दलालत न गई दा हुजूर माए दलालत गई बकवास कौल गड़े वड़े वेल गंगोड़े वेल हजर रसूलुल्लाह है समान दा कुफरी माना दा दार खुमैनी कमालाती दा इमाम में दे जमाने पता दे दौर इमाम दे मुराद द पैगंबर सैयदना उमर बिन खत्ताब द नजर के अदा सरली रसूलुल्लाह व दुआगा ने कोले सब है या अल्लाह पदे दो कसानों की यो मुसलमान की या उमर बिन खत्ताब और या आमर बिन हशाम क्या दखला के बूझाल हुए हैं पदे दो की यो तो मुसलमान की न मुराद है पैगंबर सोख दे
عمر بن خطاب او دا سوال سره سره پیداوار دي تو د پیغمبر مراد پدا سے الفاظ دیا ادا زمون سنیان غریبانان ته پته نشته چې خمینی سو ادرای سو وہی روایت را مورخین و اصحاب حدیث از قبیل بخاری و مسلم و احمد بے اختلافی در لفظ نقل کردان ٹھیک نا مجھے معلوم ہے کہ دا روایت مورخین و اصحاب حدیث و بخاری و مسلم امام احمد نقل کر رہے الفاظ بدلے آخر کی لکھی وَإِي کلام یاوا وَإِي کلام یاوا یاوا بکواس تو ہے اور دا بکواسی کلام کہ از اصل کفر و زندقہ ظاہر شدہ مخالف اس با آیات از قرآن کریم دا بکواسی کلام چہرے اصل سے شہرے کفر اور بی دینی رخ یعنی دے الفاظ ہوئے ان کے اگر کافر دے مسلمان نہ اگر زندگی تو خدا مخالفت دے دا قرآن مجید دا آیتونو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی تو ہوئے گے جدا استدلال صحیح نہیں کہ غلط قرآن کتاب تروجے کے یاد ہی ہوتا استعمالو جدا مطلب کھل رہے سوال لائے چ دا نطق رسول دا کم چ دلتے کہ مونږ وایو چیتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تدلوا بعده دا وحی وا کدا اجتهاد ستان تاسو کدا وحی وا نو آیا پیغمبر دا مخه ته عمر خو پرې دا چې ټول دنیا معنی کې دی شي د خبرې چې نه بلیږي سوال نه وایي دا اجتهاد په دې وجہ رسول الله خپل اجتهاد درستو کدا وحی وینو عمر ډېرو کې سره دی وحی مقابله کلا چې رسول الله ټول دنیا ته پتون وو اور پائے زمانے کے اقرا بسم ربک الذی خلق غویل شو نو دا عمر جواب هغه نشو بوله دا امام صاحب قول لے جی قول لستا عمر سوک دے چې رسول الله دو الله رب العزت دا حکم نہ رستو دی سوال نه دی یو خبر ده دوی مدا چې دا حجرا یا احجرا دا الفاظ سیدنا عمر ندی بلکہ قالو گن کسانو گن نو ټول خلق ویل اکثریت دا ویلو چې احجرا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا رسول الله زمونږ نه جدا کیدون کی رسول اوس داغینا حمزه د استفهام لري کول او بیا حجرا د یاوګوي بهودګي ویلو راغستل دا چې کوم دی د بنیادی غلطی ده بل خبره تا ته مونږ ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورو ژوند دی نه رستو سلور ورځ په دې سلور ورځ کې څه شی مانعو د دې سیس دی لیکلو کدا ضروری ویلا خبره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله درې ورځې ژوند دی په سره وفات کی آیا عمر بن خطاب کور کې هغه سره هر وختي سشے مانع دې خبره معلومه ده شو چې دا محض د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شفقت او دا الله سو وحی نه و دا نه و دا خبره چې زمان رستوا خلیفہ سیدنا علی کدا من جانب الله وی نو عمر سوګ دې منه کول کېږي او اخري خبره هغه ده چې د مسند احمد روایت کې تا معلومه شو چې دا حکم یې چا ده کړو سیدنا علی ته هو هغه په ځنګل کې زمره د بریتو نیول یعنی یو خوا هغه داسې کمالات دی بل خوا عمر بن خطاب داغه مقابله کې څه شی دی چې هغه پیغمبر باندې کوي خلک چې نه وروړي بیا د سیدنا علی دمر کمالات نو بیان چې جنگ خیبر پر ورځ باندې لاس کې نو تم مې روح کلو هغه نه ډال لوکړو او سبا چې کسان لړل نشپاو شنو کسان تم نه شو جوړ دا وایي دا سړی سوچا سمجھا سکیم دے دو هغه دا چې د نفرت پیدا کوي د مسلمانانو په منځ کې نور د حدیث حیثیت دا د کوم چرته مونږ ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و د زیارت پر د دین وروسته هغه ژوند دی جمعه خالی اتوار وفات کیږي د ګل پرس
درې سلورو ځای ژوند دی کدا د الله حکم وي بالفرض. ناول خو هغه موقع کې هم د سیدنا عمر بن خطاب په وینا د الله رسول له نشي رسول دی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. کتا یو حکم پټو ساده پټ مستا ټول چې کوم رسالات د رسول دا کل عدم دي. ولو تقول علينا بعض الاقاويل کدا پیغمبر مونږ ته یو داسې خبره منسوب کی چې مونږ نه ویل مونږ بسو کو لا اخذنا منه بالیمین مونږ به د خلاص نه ونیسو دغه په چړکی راړکی نه ثم لقطعنا منه الوتين وبیا وذ مره رګ پیغمبر د وحی امین وی پیغمبر د وحی امین وی کدا وحی وا سوال نه پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واستشهد خدا وحی نه و چې کله وحی نه و نو دغه کوم استدلالات چې تاسو کوي دا غلط دي دا درست د حدیث تحقیق دا تاسو که تفصیلی ګوره بیا د علمی جایزه کې مالک له دا د علمی جایزه کې تاسو صحیح دا باب 29 کے صفحہ 388 سیدنا عمر فاروق پر دوسرا اعتراض دا قول لکل ہے بیا دا جواب ما لکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستو دمر روز ژوند دی. صحیح بخاری کی رقم حدیث تاسو وقتی راوړل 3053 پے کی لکلی دی فقالوا حجرا 3168 کی لکلی دی فقالوا ما له احجرا استفهموا. مسند احمد کے صحیح مسلم کے راضی چ ما شانو احجرا استفهموا یعنی سیدنا عمر قول دی خامخا دا قول راغست دے اور دا سیدنا عمر کاته کې ورچول دے دیره پارا چې هغه ته کافر وایي او د ویلې دی په خپل کتاب کې لیکلي دی کشف الاسرار کې چې زمونږه حکومت راي حرمین باندې تو د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر خوا کې سنمین دي او موږ بس وګدان دي. یو سړی چې د ابوبکر صدیق مبارک او د سیدنا عمر مبارک دا راي وي هغه ته امام ویل زما بریز مناسب نه دي هغه ګناه ده. بیا د غید امام تصور کې زمونږ د امام تصور کې فرق دی. مونږ امام مقتدا ګڼو کله امام ونیفا مطلب ہے چې امام مقتدا دی لیکن د شیعو پنځ په امام معصومی او د امامت امام مرتبه د نبی نه پورته ته خیال کوي اچھا د امام مو ہے سیدنا حسن سیدنا حسین بس دغه نمونه وای چې دا امام حسن امام حسین ودا تشیع هغه سیس دی ته چې خپل د امام علی ویلی امام علی وای دا که مقتدای نو سیدنا علی مقتدا دی امام دی بیا ټول صحابه ته امام لفظ وای دا یوازې حسن او حسین ته امام ویل دا اصل کې هغه تشیع او شعر راغلی امام حسن امام حسین پختانه دا نمونه مري الکا نمونه امام حسن امام حسین دا حدیث ته او د مقصد څه دی دا د په کتاب العلم کې لیکل دی. امام بخاری دا د لپاره لیکل دی چې کسړې په مرض الوفات کې هم وي هغه علمی کار پر خودل نه پکار باندې ما جوړاوا علمی کارنا دینی کارنا باہر صورت هغه سر انجام کول پکار فرق پکار دی د یو مسلمان او د غیر مسلم په منځ هغه دای چې مسلمان سره وخت فکر د خپل دین ترګه چې وسړي ځان باندې فکر د دین حاوی کړي نه دی او ترغه پورې پد کې او بغیر مسلم کې اس فرق نشته. ډوړې مونږ خو ډوړې زناورم کوي مونږ هم د خپل بچو لپاره رزق جمع کوو او زناور هم ورګي په دې معاملې کې مونږ او زناور یو شان دي. کما سره صرف دا فکر ای چې خپل بچو لپاره رزق راوړم په ما کې په زناور کې څه فرق دی؟ فرق دا پکاره چې زه د حلال خوره یو تصور جوړ کړم خپل بچو له حلال راوړم تاغید د دنیوي او دارنګ دینی تعلیم او تربیت تنظیم وکم هغه کې ښه اخلاق او واچوم دغه ښه تربیت وکم په دغه سره زما فرق پیدا شي د زناور نه بیا د غیر مسلم نه. اخلاق بیا دوه قسم دي یو هغه اخلاق دي چې هغه دنیا کې
خلق استعمالی لگا غیر مسلمو قرآن او غیر مسلم بته دروغجن نه ویلي ولې هغه په دې پوریږي چې د خجن تیرول لپاره رښتیا ویل ضروري دا مسلمان د دې ډول عجیب شی دی ته په خپل دین هم نه پوریږي او دې په دې پوریږي چې دروغ ویل د منافقت علامت دی نه باوجود دروغ زمون خلک به انګريزان خري ریشا وي خنه دي خو هغه اخلاق بلګي د هر یو چیز جو اخلاق دی اسلام چې کوم نظام پیش کړی د اخلاقو په کې تجارتي اخلاق شته کې نشته دې اخلاق داري مخکې تمایل وي چې ناب تول کې به نقصان نه کې زوړ شی ونه خرڅه ملاوټ ونه کې 2 نمبر چیز ونه خرڅه یو شی چې پای باندې وخت تیریږي د قیمت برابر دی کله چې یو شی خرڅه نو دا اغستون کی وته څنګه دا خیر بلټه او کته گا کې نه تبه دکاندار خیر لټه دا اسلامی اخلاق دي زمونږ تجارت په دې بنیادونو ده زمونږ یو زمیدار سړی چې هغه دوکه پیژني نه اځه کله خپل غوا خرڅین نه چلو سره وکي غړي او لور کې هغه رنگ را پری دي بیا سره دې ډک اوسادي او ډېر عجیب او غریب طریقې سره هغه لا حسن جمال پیدا کی ملي ته بوزي کته دا د پوهه سمره پیګی نه وتا ته چیرې سیګل نو ان زمون خو خسرت دنیا او آخرت ولا مسله شو یو دا چې مونږ دنیا کې بدنام شو په بیمانه باندې او بل لا چې زمونږ په دې پویګو چې دوکې انجام په آخرت کې ډېر نقصان ده د خپل عمل د سوچ پګار دي فکر پګار دي شعوري اسلام خپل ول پګار دي د امام بخاری رحم الله دلته کې دې جملو مقصد دا دی بلدې کې موږ د اسباق یا اسباق دلته ابن حجر لیکلی فی الحدیث دلیل علی جواز کتابت العلم حدیث کې دلیل دی خبره چې کتابت علم جائز ده کلیکل جائز نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې ولې ویل یو کتاب وروړې یو کتف وروړې دل سړي کوم او معلومه ده شو چې لیکل پکار دي صوفیای دا لیکل ډېر څه مخالف دي ابن ابي الحواري پیغام کو دا علي حجوري کتاب چې هغه سره علم حاصل کړو ډېر شي اځ کله علم حاصل کو دا کتابونه واصل دریافت وکړو او ته ویل چې ماته د رهبر ضرورتو زه مقصود تور سره مستبه ضرورت ده زماله کې دا خبر ده او زه ولیکم ان شاء الله ولې باندې چې دا جهالت بنیاد ده یو سړی چې دا وایي چې زماته ضرورت نو وو او زه خپل مقصود تور سره د دین په باب کې علم په باب دا سړی له کومه کړ سره لکه مونږ ته په ریسرچ نه اړه وی چې کله یو سړی دا وایي چې زما علم پوره شوی دی نو دا دې سړی د جهالت لمنه روز جاهل دی دا علم دا داسې بے پایا دریاب دی چې داغه ویخ نه والی میږي سره دا قسمه خبره ده صوفیات چې ګم دي دا علم دشمنان دي دا وایي داسې خلک لکه غزالی باره کې دا مشهور ده چې هغه په لار روانو غله پر را پاسې ول پیسې د هغه څه نه خپل کتابونه واغستل مده په جړه چې مال پیسې را واخلې خدای کتابونه راکې دې کې زما علم نه ویغه وی څنګه په کتاب کې ستا علم نه نه بس ولګي دا کتابونه ولا دریافت وګورئ دا قسم خبرې دی گئی دا خبرې وې دا سه بل فرض قرآن دا ولستي نون ورپسې والقلم وما يسطرون یعنی الله رب العزت د وحی د لیکلو د قلم اگواہی کې پیش کړي قسم کې پیش کړي دا په ولګه اسلاف کو د کتابت مخالفت کو دا غي وجه داوا چې دا غي حافظه ډېر تیز وي غیبت تر او یو نسل پورې د زناور نسل نسب نامه یاد ورخ وزګارو کنه او یا نسل نه معلومو چې پلانې نمونه وګي خود لري دا پلان او دا پلان او دا پلان حافظه دا غي تمره مضبوط دي
په دې وجه لیکلو باندې هغه وخت نه ځایګو. هغه بویل چې کله مونږ ولیکو نو زمونږ اعتماد په لیکلو راشي او حافظه زمونږ نه بربادیږي. اوس خو هغه ور نه ده. اوس ته ملي کنه دا پته ولګي 10 منټه پس بسانه دي ادا ورجو دا صوفیا دا علم دشمنان دي او دی وجنا دا غریبانان اکثر او بیشتر بلاری شي. باب العلم والعزة بالليل. باب العلم والعزة بالليل. دیرستو یو باب دیتا دا باب الثمر فی العلم. دی بس ایکم باب چه 41 باب الثمر فی العلم. یو ثمر دے. ثمر سے دوئی د شپې د غپ شپ د پارا ویخ پاتې کېدل. دا عام طریقه ده. کراچۍ ته کتل شي نو تبا شپه محسوس نه کېږي داخله کوده ده. مو چې کله د بانګ ټایم شي ساره ماره نو خلک کوده شي. مو چې پاسي نه 11 بجې پاسي د کراچۍ بازار نه 12 بجې 12 بجې هغه خپل پیک ته ورسي. پنجاب ټول حال لګل دا مونږ تراغله دا کوئی د غیر مسلمونه کلا چې مونږه د شپې تر نا وخت پورې ویخ پاتې شو دا غي نقصان سره دا پته شته. یو راځي تهجد خو یې څوک نه کوي. تهجد بالکل پاتې شي چې په دې بحثو کې نه خلک ویدا فرض دي. هر شی فرض نه وي. د باعث اهمیت ویډیو زیرو انسان ایسے نہ ہے. لیکن کله چې تداد یو انسان اخی طرف ته لګي نه چل گئی دا ایک نه چې اخی طرف ته 3 لگا چل وش عادت کې فرق راځي کنه راځي کیونکہ پینځه ته لګي نه بیا اوس چل گئی او کنه هغه نه ګس طرف ته لګي نه بیا اوس چل گئی. اس نه باعث زنا غوی معمولی ٹھیک دا واجب یا فرض نہیں لیکن دا غی اہمیت دی. مسلم کو واضح کړه دا بار بار د امام خطبه ورل واجب دي کنه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه فرمائی یو سړی مسجد تراشی او کینی خطبه ورل شروع کینه تپوس ته گئی تا تحیت المسجد کړي جمعه تا راتلو د شکرانه دعا رکعت طریقے نہ ارتے ہی نہ ابھی کون فصل لے پاس ہوگا اس کے تپا دے حدیث پوئے گا تو پوئے شی زمانے خلق دے دروغ ہوئے احناف کتابوں کے دروغ لی گئے چکلا سڑی منز شروع کر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ درو لے خاموش ہو ترے چاہ منزو کو نہ خطبہ ہوئے نہ رضانے گپ لگے اہل حدیث وقت پہ خری را خری وہ جکر امام خطبے تو دیں گے بڑا سی دورہ کہا تھا بزرگ کہتا ہوں چل کو جاہلان اخکر لگی بڑے ملک دے کے نہ دغا خی نہ دا خی دے کے تحیت المسجد اہمیت خیدا تھا. تحیت المسجد اہمیت خی نو کچرا راسی اور روزشی چے امام خطبہ کی اولاد راشا ہوگا بس مختصر ہوندے حدیث کرا دی جاوز مختصر ہوگا بس قلوال حمد سر ہوگا ضرور ہوگا بس. اگر جد آموز مستحب دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیت اہمیت ورکولو دا پارا دو خطبے پا دوران کے ہم دا قولو اجازت ورگئی. دا مطلب نہیں جتا دینا عادت جوڑ گا علیدیس و عادت تنم دا غی کار صحیح احناف چڑل زمانے دا علیدیس و کار صحیح احناف چڑل مجھے کہلے تو حدیث مانے عمل پدی بنیاد کے جتا احناف چڑے نتنا علیدیس یا نستاموز کی البتہ کہ پدی بنیاد کے جداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل لے ٹھیک ہے بس تو چاہ چڑل دا چڑل نہیں پڑی. تہجد دا ٹھیک دا جدا ہے مستحب عمل لے. صحیح بخاری کی پہ کتاب التہجد کی حدیث لکھل ہے کہ صحابہ کرام ہوئے چفلان کے سڑے تہجد لنا باسی رسول اللہ فرمائل ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنہ دے سڑی
په وګورو کې شیطان بول کړي. اوسه سخت جمله اوس هم ته دا وایي تهجد ضروري نه دا ټیک چې نه پلي، لیکن د تهجد زمونږ جن سره یو خاص تعلق دی. کم سړی چې وختي ود کېږي وختي پاسي نو دې بیماری کې کم د صحت روغي. دا کم خلک چې نا وخت ود کېږي نا وخت پاسي دا بیماری کې ډېر. د شپه چې الله تیار کړی دا د دې لپاره کړی دا چې انسان سکون سره خوب وږي. نو دې چې هغه سکون خپل برباد کی او سار خلک ویښ نه وسه خوب وږي. دنور ارتعاش دغه ګرمي تپش د معاشره آلودګي د ماشومان شور او زوګ دا معنی دی په دې خلکو سترګې ودی لیکن د دې دماغ نه ودی. په دې وجہ د دې په خوب کې هغه ډیپث نه وي او ترکه مې چې خوب ډونګيري نه څه فائدہ نه. یوای د سترګو د کېدو د خوب نه وي، خوب دې ته وي چې ستا دماغ آرام او سکون حاصل کړي. نو دا قیام الليل لپاره ضروری ده چې موږ د ماسختن وختي ودګو. مانه څنګه تاسو کې درته اندر ماشومان په ټیم ودګو، یعنی ماستان موږ په ځای متصل ضرور دي او دا غي فائدہ دی چې د الله په فضل په کم درې بجې وختي پاسه ده. دا غي فائدہ او دا سمرنا رسول الله منع کړی د شپې به انسان د غب شپ د پاره نه ویږي. دا غرستو چې کوم باب دی چې باب السمر فی العلم دا غي مطلب بدایي چې کله کله د شپې ته درس او تدریس کې نه خیر ان وخت په لړې خیر د چته کال کې اور ځل کال کې دوزله خدای چې تیار شپه لګي د شپې تر یو لسو بجو پور لګي شاید باندې ګندا سره ورګي زړه زیات کار کوم تحقیق هم ډېر زیات کار کوم، لیکن دا الله په فضل زما په دماغ هیڅ بد اثر نشته نه زما په وجود سره. هغه وجه دا چې د وجود خیال سره دا یو طریقه دا چې همیشه خوشاله پاتې کیږي او غمونه ځان از غلو بس. کم سړی چې هغه غمونه شروع کی یا د ځان سوال شروع کی د ځان هغه جواب ورکول شروع کی پرې جون دباش جندونه مله جوړه چې دا شی ول راغلی بیا خپل داغه جواب دا وسوسه پیدا کیږي. ترکه مې چې شی مخه نه راغله سوچ مګو دلته کې دا دې باب العلم والعزت بالليل نو دې خې تا دا چې کله کله د شپې هم واز کول پکاري. کله کله کال کې یو ځل بدل دانا چې تارش په ماستن نه خلک را جمع کړي په جماعت کې دروازې ورته بندي کړي چې بار بنو ده وای کني کار بخرا شي خلک پاسه کې دا وترېګا استادانه وویل کړه چې وسړي تقریر کوي یو بل جوړل کنه ډېر ځات هغه تاسو کې چې په دمر خلکو کې زما تقریر دیواله پتا اثر وکړه هغه نه دي زما یو چیرې اوستا په شان ده او ما چا پټ کړل ما تا هغه یاد شستا په خبرو باندې ایو بل ناس ته تر اخره پورې استاد ورته دا کټو هغه کړه ته هغه چې ستاره زما سره پروفیسور پروت ما په ساده ناس خلق دې ته ما جوړاوي چې خلق وتختی او دومره چې دا شی کې ته کور کې شروع کړي بیا خبره ټیک ده. حدیث ته وګوره ته پوښ باب العلم والعزت بالليل. علم عزت زوی سره راهي دا واسطوي واعظ نصیحت بالليل لشبي. حدثنا صدقه اخبرنا ابن عيينه سفيان بن عيينه عن معمر عن الزهري عن هند صحابی ده اگر روایت کی دو ام سلمہ نو دیکھیں اس کو گورا چې ابن عیینہ او معمر او زہری بڑا تابعین دي. دا اسناد کمالات ہوئی اسناد کیوں گورا معمر روایت کی د زہری نا بڑا تابعین دي. ہند روایت کی د چانا ام سلمہ نا بڑا صحابیت
وعمر و یحییٰ بن سعید عن الزہری عن ہند، اور دارنگے عمر او یحییٰ بن سعید. یحییٰ بن سعید څوک دی؟ نو ما چې د پاکستان څومره خلک اورېدل دی هغې وایي دا یحییٰ بن سعید القطان دی، کوم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر ښه معتقد دی. بیا وایي چې دا امام بخاری چې کوم دی دا د یحییٰ بن سعید القطان نه روایت کوي. کاش چې علم وی درکوي. دا یحییٰ بن سعید الانصاری دی، دا یحییٰ بن سعید القطان نه دی بلکې دا بل څوک دی، یحییٰ بن سعید الانصاری. دا بای سړی چې کوم دی هغه په هوا کې بس خبرې کوي، کنه دا هوایي خبرې وایي. مونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله د عظمت منکر نه یو، لیکن عظمت دا هغه وخایي چې هغه واقعي شته دی، چې نه نو بس هغه نشته. یو سړی د پاکستان وزیر اعظم نه ته ورته د پاکستان وزیر اعظم دا هغه مذاق نه وړاوي. دروژن تعریف جامه غوا. عن هند عن ام سلمہ قالت سیدہ ام سلمہ فرمائی پدغه شپه رسول الله دی کرو. د رسول الله طریقه دا چې هغه به هر شپه د یوې ام المؤمنین سره شپه کوله. دا طریقه ده. جګړه ولې پیدا کیږي د بنو پمیاس کې؟ په خاون جګړه پیدا کیږي. که خاون تقسیم سيو کی و د بنو پمیاس کې جګړه نه پیدا کیږي. تپوس کوي خلک، ما ډېر خلک تپوس کوي چې څنګه تاسو گزاره کوي. دا ټایم زموږ مېس کې څه مسله نشته. دا یې طریقه ده کړه چې انسان د یو نه سیوا خدي وي په کار راځي چې ډېر ټول له وخت ورکړي. دغه اړه کې زموږ استاد عبدالسلام صاحب نوم دا الله دې وکړي، طاهر دی والد صاحب عبدالسلام صاحب هم دوه مېندې هغه زما پلار کور ته دوه کوزې راوړې. دا یې کوزې سنت نه هغه لګ مات شو اورو کې چې ته مات شو ولته ورته خیال نو یہ سٹا کے راوا سبل نے ماته کوي او څنګه ټیکرو نه پورا مات شي بیا دا په لم پورا مات نو مارته وځي دا خټیک د خپل خیال د انصاف کړل دی. خدا هو ډوړه بیکار شي. یې چې کله ته راغې نه شي سوغړې لري کې مات کړي او بیکار شي. دا تقوا هزه وایي کنه، تقوا هزه ته ملک وایي بس زونه کې برابر والے نه کی. اوس غلطه سره دی وی سب سولې لګ مات ته نو وستي دا اته وای زما خیال نو یو ډوګ مګو. دا مطلب نه چې ځان یو شی جوړ کا بس هغه ته برابرۍ وایي. برابرۍ اصل کې پشپې ورګولو کې قطع نظر د دینا چې هغه سره جما کی یو کني کی. ابن قیم زاد المعاد کې دا بحث کړی دی. هغه وی تا کې کتري رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کوله چې یا رب دا تقسیم دې زما د خپلو بیانو په منځ کې کم چې زما په بس کې، لیکن زما په بس کې د عائشه سره مینه نه ده، لہذا ما پاغي منی سي اصول لای چې کې سره محبت ډیری نه سره جما ډیری. پرې زموږ خلک نه پوهیږي بلکې بعض خلک په ابلته وي چې د خزو میاس کې برابرۍ پیغمبر نه کوي بل څوک به سوږي. دا ډېر خر دی، پلار هم خرو نکي هم خرو څه خرته وي. برابرۍ پیغمبر نه کوي بل وسوږي. خدای پوهیږي نه په خبره نه پوهیږي. مینا دا غیر ارادي ده عائشه سره، یعنی پای کې د پیغمبر اختیار نشته. د کم سیز کې اختیار نه نه پیغمبر هغه یادې چې الله کم سیز کې به اختیار نه پنه خړلو کې په خړلو کې به اختیار یې کنه ته زه خوراک نه کوم نه وکه پتا چې خوب را هیزتان به خوشا ده یو ورځ ځانې خوشا دي دوه ورځې به خوشا دي درې ورځې به سمره بدن خوشا ده. به اختیاري امور دې ته وایي. سیدہ عائشہ دا مطلب ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق دا اخلی با برابر ہے کہ دا برابری پدے کے لازم نہ مراعات کے برابری اگر صلی اللہ پکاری جی خپل بس مطابق کئی. کہ رسول اللہ علیہ شپو کو میاشت دا پارا امہات المؤمنین دا پارا غلا غستلا اور داغی مطابق بے تقسیم ہو.
بار کې د غشپا د رسول الله دا سیدہ ام سلمہ رضی الله عنها استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا انزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. وحی شوی دا غته خوب کې بیدار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه نوې فرمایل سبحان الله. دا سبحان الله دا هغه وخت کې ویل شي چې کله انسان متعجب وي د یو څه نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس تتلل او دا هغه زینا بر اسمان تخلل خطل. قرآن دا غیره پر الفاظ سوئی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. کم خلق چې په عربیت نه پوهیږي نه غوي دی کې سدي کته عربي نظر دي کته عربي درلې ته وای شي وای چې سبحان دلته ولې وای دا دې لپاره وای چې دا سو شپو ورځو مزل په یو لحظه کې کول دو بیت الله نه بیت المقدس دا پدې الله قادر دی بس پدې نه قادر. بیا قرآن مجید د دې تذکرہ نه کوي چې رسول الله د مسجد اقصی نه برو خود کو نه خود هغه په حدیث متواتره مشهور کړل شي. قرآن کې هغه طرف ته صرف اشارات قدرې دي سورۃ النجم کې. په دې وجه اهل سنت والجماعت دا وایي چې یو سره د اسراء منکری ان سفر منکری د بیت اللعنه تر بیت المقدس پورې د کافر دی دغه قرآن کې منصوصن ذکر او قبل فرض دی د معراج منکر وی دی کافر نه البته بدعتی دی. دا زموږ د خلکو ته مخیره مسله دی واجه راکړل نګړي کافر ورته وي. یې د معراج النبی منکر تعریب بدعتی وي کافر ورته نه وي. علم کم د خلکو کې دا قاعده کتابونه کې دا لیکلي. خدا سبحان الله چې وای دا تعجب د پاره وای سبحان الله دینا استدلال و ابن حجر دا گئی چې فر حدیث جواز قول سبحان الله عند التعجب. سړی چې حیران شي نو سبحان الله دی وای کته خپل ګل ولید سړی الله راځي کنه سبحان الله الله ډېر پاک دی څه شی جوړ کړی سم نازک یې جوړ کړی کا چې لا ولا ګوته ولیا یا مړای شي یا خلقل شي بشمیره سوزونه چې انسان کله غي ته وګوري دا الله د قدرتونو د عجایباتو قائل شي. ماذا انزل الليل من الفتن دیش پکې څومره ډېرې فتنې رااله پاس نه رااله. وماذا فتح من الخزائن او څومره خزائن د پروردگار د رحمت هغه دنیا ترال کولو شو الله هغه باندې سمو کاشفه کړل. ابن حجر وی خوب کې ورته وحی کړل چې دیش پکې الله څومره فتنې دنیا ته راولېږلې او څومره خیر او برکات پیدا کړ. او چې کله خوب سره ویني او يرون کې خوب نه ویښ شي کنه نو چې ویښ شي نو خلک څه وایي ویښ شي او تر سره پورې اړو پړ کېدم او ډډې پړډې کېدم. کته حدیث ویلې وانت با سجل ورېګو درکاده وای موس کړه بیا وته له ابلاس دغه ته علاج کوي. ابن حجر وایي دغه علاج داري چې وندبیت ذکر الله بعد الاستيقاظ چې کله سړی دغه شانته د یری نه راوي شي مطلب پکار دی د الله نوم والی درکاده منځو. سبحان الله ماذا انزل الليل من الفتن وماذا فتح من الخزائن. ايقظوا صواحبات الحجر. صواحبات د صاحبتو جمع ده. صاحبہ خزه ته وي مالک ته وي کنه صواحب ملګری. یو حدیث کرا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق پسې سړی ولېګا وی فرمایل چې دو جمع مثبت کې نو مهات المؤمنین جمع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله اگر ډېر رقیق القلب دې جاری وړي ډېر خبرې کولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل زه زما د خوانا انتن صواحب یوسف
انتن صواحب یوسف، تاسو د یوسف داغه جنکو بشان دی. دې څه مطلب نه ایسوک به نه پوهیږي، اسی وای نو اسی وای. زه حلفیه یم چې په دې حدیث څوک نه پوهیږي. سمجھ ما ورته ټوله څه غپ لګي. صواحب یوسف او دلته کې د امهات المؤمنین په مینس کې څه شی دا سره بلاغي نقطه سره چې دواړه یو شان دي. اصل لارا چې صواحب یوسف د یوسف ظاهری حسن ولید ناغي خپل ګوته پرې کړی، هغه کې د یوسف باطنی حسن لیدلې وې، دا نبوت نه به ایمان راوړی. دلته کې مطلب دا غره چې تاسو ظاهر بین یې، تاسو د ابوبکر صدیق رقیق القلبی وی نه، لیکن دنه داغه استعداد او داغه د قوت نه خبر. امن الناس بر مولای ما کم چې وایي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما په امت کې د هر چیز امین ابوبکر ګڼم. ابوبکر هغه سړی دی چې کله ټول خلق بيدینه او نه ابوبکر زما مرګرو، چې کله خلقو زما مرګري ټکول نه ابوبکر خپل مال او دولت وروړو زما په خپو کې واچو، چې کله خلقو ز شړلم نه ابوبکر زما مرګرتیا کوله، او چې کله زما جن هغه د تجرد شکار شې زیواز شم خدیجه مړ شو نه ابوبکر ما د خپل راغله. دا دغه ته اشاره وه. انتن صواحب یوسف، تاسو د یوسف داغه جنکو بشانته، هغه د یوسف ظاهری حسن جمال تو قتل او داغه باطنی حسن جمال، داغه ایمان، داغه نبوت، داغه استقامت، داغه دیانتداری اور د نخ کړی دا. تاسو ما شانته د ابوبکر صدیق رقت قلب در تخکاری او داغه چې کوم خدمات دي د دین لپاره تاسو نه ښکاري، داغه استقامت تاسو نه ښکاري. یوای د هجرت د شپې هغه عمر بابا ته ویل کنه چې زما ټول اعمال تو اخلا او د هجرت د شپې دا اجر مال راکړه. یک ټول قوم د پیغمبر خلاف کیولار دی او د شهادت په ویشه چې انتن صاحب یو سمجھ حدیث دا سه انداز کې وای چې تاسو په دین هوګو پوښ خلک وی دین کې خواږه نشته پویږي به چې پوهې نه دا ډېر خوږ دین دی سړی بیا ول خانه تختی. ایقظو صواحبات الحجر، حجر د حجرتو جمع ده. حجره څه دی؟ یو د پښتو حجره ده. پښتو کې حجره څه دی؟ آج خلک بګې ډېرې غړي وای چیلم پګې کی خره بګې ولاړو وګه. حجره اصل کې کمرې ده، یو ورکوټه کمره چې سره صحن نه ته حجره وي. داغه جمال ته حجر راځي او قران کې ورته حجرات راځي. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ايقظوا صواحبات الحجر. راوي خېګه دا ټولې سړی خپل خزا د نفل مونږ د لپاره پاسول شي. مثلا زګه دا چې نفل مونږ د خزا لولي وه دلته کې څو داعیه دا سره راغلی دا چې خزي وی خول پګار خزي وی خېګړي دې بات تپا. فرب کاسیتن فی الدنیا عاریتن فی الاخرہ. رب حروف اجاره دې ده کنه با او تا او کاف او لام او واو منذ مسخلا. رب حاشا من عذافی عن علا حتا الى دا رب ده. رب دا استعمالی د حرف جر په دور او د مفهوم اغوی د اکثریت لپاره. فرب ربما يود الذين كفروا سمانا ډیر کړه. ربما وهم وسمانه بیا مولانا سرفراز خان صدر الله دې غلطه معاف کړي دا کتابونه کې بیا وګوره چې کوم سړی دا طبيعت او ربما وهم ورته لیکلي نه وي کبھی کبھی خطا کیا کرتے دا لوی خلق زمون کومل نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انا پرسته رضان ساته کني بیا ټول عربي وبدل را بدل ټول عربي ولې ګډه وډه کړل دا دې را پاره چې دا په غلا باندې پرده پردای. رب استعمالی د کثرت لپاره. فرب کاسیتن فی الدنیا
ډېرې جامع اغوستون کې په دنیا کې عاریتن فی الاخره آخرت کې وسې عاری وي او د آخرت لباس انسان ته پس ملاويږي په شب بیدارې باندې د آخرت لباس ملاويږي ترې ګندا تهجد نفل دی نه تهجد نفل دی لیکن دا غي اهمیت څومره دی پای باندې د آخرت برهنگی د انسان ختميږي قرآن ته کې جو نو قرآن سے فرمایي قرآن فرمایي چې ان ناشئه الليل د شپې بیدارې دل موږ د بارا هي اشد وطئا هي اشد وطئا دا زلک قوی کون کی او اقوم قیلا او وینا لنغون کی د شپې چې کوم سره شب زندهداری د شپې پاسی او تهجد گزار وی تو دا خبره کې اثر وي او د حق په ویلو کې هغه چا نه یریږي نه دا اصل ضرورت د چا لپاره دی دا علماء لپاره اصل ضرورت د علماء لپاره دی چې هغه شب زندهدار وي د شپې پاسی عبادت کوي حدیث کې یو خدا شو سبحان الله ویل دارنګي دا الله ذکر کول ابن حجر وی و ایقاظ الرجل اهله بالليل للعباده لا سيما عند آیه تحدثه خپل اهل عیال وی خول بالخصوص پدا سے حال کې چې سړی د یری څخه خوب لیدل اهل عیال وی ښه ستابر کوي وای مونږ د خپل خود نه څومره کار نه اخلو د سار نه یو زنا چې کار ته لګیا شي مستاب خیال دروازه 100 غنټه آرام کوي آرام نه کوي ان مسلسل موږ د پاره لګیای نو که چرته کې یو سړی په کال کې جته د یاري یو خوب لیدو د شپې دراوی خګړه چې پاده ما سره لګوي خشه دغه ما سره خوب لیدل تکلیف درا دا خبره و شیر غي سره کنه اکم بوج د پدله کې ساتل دی ا بوج به ختم شي نو دا ته چاره ته مسله خو دې چې دا خوب نه پیدا راول ګناه ده نو بیداري یې نه وستول شپه په خپل لګیا دی یوازې وښ پاتې شو دا غلطی نه دی کول بل اقول قولي هذا استغفر الله